गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे हमें मैथमेटिक्स पेडागोजी रो ज्ञान संगठन पंथा को सारीचु। तो आज आम शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा को आज देखा। ता पूर्व जो माने भी मो चैनल नुआ अच्छ मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। तो बेसिकली जो माने ओटेड एग्जाम देवा पई जाउछंती सेमानक पई मध्य एवं सीटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे मध्य ये सब वीडियो गुडी को बहुत हेल्पफुल हबो। तो जोटा कि मु पेपर 2 पई एबे मैथमेटिक्स रो पेडागोजी पढौची मु। तो माने एटा को भल भाबे देखो एवं प्रीवियस क्लास रो लिंक पाइबा पई मु डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट रो लिंक दे देबी। तो प्रीवियस क्लास गुडा को भी देखि परिबो एवं लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट जानबा पई मो टेलीग्राम चैनल में मधे जॉइन हो परिबो। तार मधे मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी। तो देखिबा हमें तो प्रथम तो हमें शिक्षण जो पंथा अछि शिक्षण पंथार लर्निंग अप्रोचेस कोन ता विषय हमें बुझीथिले प्रीवियस क्लास रे। शिक्षादान शिक्षण रे विभिन्न पंथा जोटा अछि जोथे कि शिक्षक केंद्रिक शिक्षार्थी केंद्रिक जोटा कि लर्नर सेंटर आ टीचर सेंटर एवं करिकुलम सेंटर ए तीनटा विषय कोन जानले। तापर ज्ञान संगठन पंथा कोन ता विषय मध्ये हमें जानिगले जे कोन ज्ञान तो जीन पियाजेंकर मत भाइगोस्की मत नोबास मत एम सब आम जानले। तो ये मत क्वेश्चन आसी थाए है। तो आज आम देखिए शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा विषय एक्टिविटी बेस्ड अप्रोचेस कौन। तो देख बेसिकली प्रचलित शिक्षादान पद्धति गुड़िक अधिक मात्रा रे शिक्षक केंद्रिक आम जानिଛୁ जोटा आम पारंपरिक शिक्षादान जो पद्धति अच्छी सेठी बेसिकली एटारे टीचर बेसी कौन थे टीचर होते बेसी एक्टिव है। शिक्षक केंद्रिक माने कौन टीचर सेंटर है टीचर सेंटर थिला ठीक अछि। किंतु आमर नुआ जो एजुकेशन पॉलिसी कहूची टीचर सेंटर अपेक्षा से बेसी फोकस करूची लर्नर सेंटर को ठीक अछि। तो यही सब पद्धति गुडी करे शिक्षक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथांती आ शिक्षार्थी भूमिका गौण थिला ता माने बहुत कम थिला लिमिटेड थिला हला गौण माने लिमिटेड थिला बहुत एते किछि से माने एक्टिव नथिले से माने पासिव थिले। ए जगह शिक्षार्थी कोन थिले पासिव थिले। तो एक्टिव और पासिव दीटा टर्म मन रखो। तो पासिव माने कोन जो माने से माने कोनोसी प्रकार पार्टिसिपेट करू नथिले तांकर कथार कोनोसी महत्व नथिला टीचर जहा पढौथिले ताको ही चुपचाप जो स्टूडेंट माने से माने ग्रहण करथिले हैला। तो एटी टीचर मेन भूमिका ग्रहण करथिले। तेणु शिक्षण अर्थपूर्ण फलप्रद और दीर्घस्थायी हुए नहीं कारण वर्तमान शिक्षा नीति कहूची जे शिक्षक वर्तमान कौन हम से केवल जन को सपोर्ट दब से स्टूडेंट को हेल्प करि परिबो सपोर्ट दब कि स्टूडेंट को ही बेसी आखिरे रखिकी माने ताकू ही बेसी माने माने हमर जो माने नजर सामने रखिकी करिकुलम ता तैयारी कर तबरे सी कोन तो एक्टिव होबो सी सब जिंस रे पार्टिसिपेट करिवो शिक्षार्थी सी तमरो निजे क्वेश्चन तैयारी करिवो निजे तार तार आंसर देबो एक्टिवली पार्टिसिपेट करूथबो से सब विभिन्न प्रकार प्रैक्टिकल करि पारुथबो एक्सपेरिमेंट करि पारुथबो एई गुडा को बेसी गुरुत्व दे ताहले कोन हो पढ़ाटा बेसी दीर्घस्थायी हो पारिबो। किंतु प्रथमे शिक्षक जेतेबेले थिले कोन जो शिक्षक केंद्रिक थिला सेतेबेले सेटा फलप्रद हेउ नथिला बा दीर्घस्थायी हेउ नथिला। किंतु शिक्षार्थी केंद्रिक पंथारे शिक्षार्थीर आवश्यकता बौद्धिक क्षमता आग्रह सामाजिक स्थिति इत्यादि को विचार निया जाए। यही पंथारे शिक्षार्थी प्रमुख भूमिका ग्रहण करती एवं से निजे शिक्षण कार्य करी नूतन ज्ञान आहरण करती एवं शिक्षण अर्थपूर्ण और दीर्घस्थायी हुए। कहीं आम जाचु गोटे सेंटेंस अच्छी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट कहीं जिते तुम प्रैक्टिस कर तुम परफेक्ट हम आ जिते भूल हम मन की तो जिते भूल हम से शिक्षा ग्रहण करमती कहीं भी आम कही परिबा नहीं जे आम द्वारा भूल हेब नहीं आ भूल हेबाटा बहुत भल कथा एरर हेबाटा
बहुत भल कथा तुम निज निज ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन जे कि थंडाइक देथिले तांको मत अनुसार जे कौन जे गोटे विद्यार्थी बा जे कौन जीवजंतु होंतु मनुष्य होंती ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏରର କରନ୍ତି ବା ଭୁଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ହିଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ ଯେତିକି ତମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସେତିକି ତମର ଶିକ୍ଷଣଟା କଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବି ହବ। ତ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଦେଖ କଣ ଶିକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେକୌଣସି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଦଳଗତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଶିଖେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯେକୌଣସି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟେଡ୍ ପଢୁଛ ଓଟେଡ୍ ପଢିବାର କିଛି ଗୋଟେ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ହେଲା ତାକୁ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉ ବା ଦଳଗତ ଭାବେ ଆମେ କରିଥାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥାଉ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଂଶ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେବେ ହେଲା କାହିଁକିନା ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ପାଠ ପଢା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ତମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନ ପାଇଛ ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ ତାହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କୌଣସି ଛୁଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ତମେ ଦେଖ ପାଠରେ ତମେ କହିଦବ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଝିଅ ମତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ମତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ ମା ତମେ ଇଏ କାହିଁ ୟୁଜ କରୁଛ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କାହିଁ ଦଉଛ ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିଲା ଯେ କାହିଁକି ନା ପଛଆଡୁ ଗାଡି ଅଛି ତ ମତେ ଇଣ୍ଡିକେଟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଯିବି କି ରାଇଟ କୁ ଯିବି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ପଛ ଗାଡି ଏଲର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ବା ତାର ଯେତେବେଳେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ଗେନ୍ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି ତ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ପଚାରିବ ଏବଂ ସେ ବୁଲିବା ସ୍ୱରରେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ହବ। ଦିନେ ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଘ ଗୁଡାକ ଅଛି ମେଘ ଗୁଡା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବେ ତାକୁ ତ ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ମାନେ ତ ଜଳଚକ୍ରକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ୱେରେ ବୁଝା ହବ ସେଇ ୱେରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ତେଣୁ ବୁଲିବା ବି ହେଇଗଲା ସେ ଜଳଚକ୍ର କଣ ସେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝି ବି ଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଛୁଆ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେ ପଢାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଖଞ୍ଜି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଶିଖିଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ କଣ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର କଣ ଅଛି 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଛି ହେଲା ଯାହାକି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ଏ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର 4ଟି ଉପାଦାନ କଣ? ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବାର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବାର ଅଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେବାର ଅଛି ଆହ୍ୱାନମୂଳକ। ଏଇ 4ଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ପକେଇଥିବ ତାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଏମିତି ହବ 3ଟା ଅପସନ ଠିକ ଥିବ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପସନ ଦେଇଥିବ ତେଣୁ ଏଇ 4ଟି ଅପସନକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ କଣ ବା ଫୋକସ ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ ସେମାନେ ନିଜେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜେ ପାଠଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହେଲା ପାଠ ପଢିବେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଅଧିକ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ
ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରାଯାଏ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିବି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ସେଇ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଆଉ ସେ କାମଟାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଣ କରିବେ, ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି। କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିପାରିବେ ଦେଖ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବେ, କାରଣ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଥାଏ ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ସୀମାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲେନ୍ଦି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଲେ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକରୁ ହୁଏତ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ତମର ପଡିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା, କମିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ କି ନାହିଁ, ତ ବେଶୀ ସମୟ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ରିପିଟ କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ଦେବେ। ତ ଶିକ୍ଷକର ଏଠି ମେନ୍ କାମ କଣ ରହିଲା, ଏଠି ମେନ୍ କାମ ରହିଲା ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କାମ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା, ତ ତମମାନେ ଯେତିକି ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ତମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବା ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ। ଦଳଗତ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବ ବିନିମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରୁପ କରିକି ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ହେଲା। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଏକରେ ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେକର ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଏ ଅଛି ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ଦିଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିବ ବି ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ, ତ ବି ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିବ ଏ ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଯିବେ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନଲେଜ ଏଠାରେ ବଢିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ନିଜକୁ ରହିବା ପାଇଁ, ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଣ? ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମୁକ୍ତ ଭାବେ, ସମାନ ଭାବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ, ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରେସର ନଥିବ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ସମାନ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ, ସକ୍ରିୟ ଥିବେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନଥିବେ ଏଠାରେ ହେଲା, ଆକ୍ଟିଭ ଥିବେ ହେଲା। ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହେବ ଯଦି, କେମିତି ହେବେ, କେମିତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହେବ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଖେଳ, ଗୀତ, ଗପ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଆଦି ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବ, ଏହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଇଥିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ତମ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଆଜ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ନର୍ସରୀ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ତ ନର୍ସରୀ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, କୋଉ ଜିନିଷ ନର୍ସରୀ ମାନେ
ଯଦି କହିବା ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧ ଛୁଆ ହେଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧ ଛୁଆ, ତ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବତା ଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟପ୍ ଟେ ନେଇ ଆସିଲେ, ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଣିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁମା ଥିଲେ ସେ ପାଣି ଟପ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପାଣି ଟପ୍ ରେ ସେ କଣ କଲେ, କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ସୋଲକୁ ପକେଇଦେଲେ, ସୋଲଟା କଣ ହେଲା ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ଗୁରୁମା ଶିଖେଇଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଣ, ଯେ ଦେଖ ସୋଲଟି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଗୋଟେ ଲୁହା ନେଇ ଆସିଲେ ପକେଇଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଲୁହାଟା ବୁଡି ଯାଉଛି। ଦେଖ ଲୁହାଟା କେମିତି ବୁଡିଗଲା, କଣ ହେଲା ପାଣି, ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଲୁହାଟେ କଣ ହେଲା, ତ ଛୁଆ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଥର ଆଣି ପକେଇଦେଲେ, ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ, ତ ଛୁଆ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କହିଲେ ଯେ ପଥରଟା ବୁଡିଗଲା। ତ ଗୋଟେ ସୁଖା ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ, ସୁଖା ପତ୍ରଟା ଭାସିଲା। ତ ଏଥିରୁ କଣ ହେଲା, ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ବଢିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେଟା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖେଳ ବି ଖେଳିଦେଲେ, ଆଉ ଗୀତ, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ। ଆସ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ବୁଡିଲା କି ଭାସିଲା, ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଲେ। ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଗୀତ, ଗପ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଘୋଷିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରେ ହେଲା। ଘୋଷିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବେ ବି ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ୍ୟୁନତମ ବିବିଧତା କିମ୍ବା କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା, କମେଡି ଥିବ ହେଲା, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା। ଆନନ୍ଦଦାୟକ କଣ, ଜୟଫୁଲ ହେଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢଉଛି ହେଲା, ଯଦି କେବଳ ଗାଇ ଚାଲିଯିବି ଆଉ କିଛି ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବିନି, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ କି? କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଆଉ ତମେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ନାହିଁ ଯେ ତମକୁ ଗୀତ ଗାଇକି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ବତେଇବି। ଯଦି ସେମିତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମିତି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି, ଦେଖ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ତାହା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ମାନେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଶୁଣିବା, ଗପ ଶୁଣିବା, କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଆକାର ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଖେଳ ଖେଳିବା, ଅଭିନୟ କରିବା, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆକାରରେ ପଢାଯାଏ ହେଲା, ସେଇ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର କରିକୁଲମ ଟା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୀତ, ଗପ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅନୁଚିତ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଗୁଡିକ ଥାଏ ନା, ଆମ ହାତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁ ଥାଏ, ତ ଆମେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖେଇବା ଜବରଦସ୍ତି, ତାଙ୍କର କେବେ ବି ମାନେ ଠିକରେ ଲେଖା ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୀତ, ଗପ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା କରାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ଏଠି ଶିକ୍ଷକର ଏଇ ସବୁ ଭୂମିକା ରହିଲା। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ହେଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେତିକି ତାଙ୍କର କଣ ହବ, ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହବ ବା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ହେଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ସହ ମାନସିକ ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବା ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ ଦେବ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ମାନସିକ ସକ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଲା, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ତାହା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇଲା ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ହବ। ଆହ୍ୱାନ ମୂଳକ କଣ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଲା। ଆହ୍ୱାନ ମୂଳକ ମାନେ କଣ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମୂଳକ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ତାର ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡେ। ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ମାନେ କଣ, ତା ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିଏ କରିପାରିବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବ, କେତେ ଅଧିକ କରିପାରିବ,
ଠିକ ଭାବେ କରିପାରିବ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା। ତାମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିଏ କରିପାରିଲା, କେତେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ ତା ମନରେ ଏକ ଜିଦ୍ ବା ଦୃଢ ମନୋବଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦରକାର। ମୁଁ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ସବୁ କଥାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନିଲି, ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିପାରିବ, ଚାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୋ ଝିଅ ନା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରି ନଉଛି। ହଁ ମୁଁ କହିପାରିବି କହୁଛି ହେଲା। କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୀତ, ଚାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇ ଲାଇନଟା ତମେ ଗାଇପାରିବ, ଚାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନିବି ମୁଁ। ଏଇ ଗୀତଟା ତାକୁ କଣ ଏବେଠୁ ତାକୁ ଜିଦ୍, ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ହାର ମାନିବିନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟଫୁଲ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ବାପରେ ତମେ ତ ମତେ ହରେଇଦେଲ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛି ଆରେ ତମେ ତ ମତେ ହରେଇଦେଲ, ତମେ ଗୀତଟା ଗାଇଦେଲ, ତମେ ମତେ ହରେଇଦେଲ। ସେ ହରେଇଦେବା କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ଚାଲ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ହରେଇଦେଲି ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ କଥାରେ କହୁଛି ଚାଲ ତମେ ମତେ ହରେଇଦେଲ, କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତମେ ତ ଚାଲ ଶିଖାଅ ତ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେଟା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଗ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚାଲ ମତେ ଶିଖାଅ ତ କେମିତି ଯୋଗ ହଉଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଛୁଆଟା ଜାଣିଲା ଯେ ଆରେ ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି ଶିଖୁଛି, ତ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଲି, ତାକୁ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାର ପାଠ ବି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର କରେ ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି ହେଲା। କୋଉ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ କିଏ ଅବଲମ୍ବନ କଲା ହେଲା। ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ହେଲା। ଆଉ କଣ ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯଦି, କେମିତି କରିବ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। ତାର ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର ରହିଥିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବି ଯେ ଚାଲ ତ ମତେ ତମେ 25ର ପଣିକିଆ କୁହ, ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା କୁହ। ତାର ବୟସ ତ 5-6 ବର୍ଷର, ତାକୁ ମୁଁ 25କୁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା, ହଁ ବହୁତ ଛୁଆ ଶିଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଛୁଆର ବା ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତରର ସେଇ ଲେଭେଲର ପାଠକୁ ଆମେ ଧରେଇବା। ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ପୁରା ଏକାଥରେ କାଲି ସକାଳେ ରକେଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କରାଇବାର ଅଛି ଆମକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରର ହେଇଥିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବେ ହେଲା। ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟଟିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଥିବ ଓ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତା ଥିବ, କିଛି ନୂଆ ଥିଲେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। କି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, ଆଗ୍ରହୀ ଗୋଟେ କି ପଏଣ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସେମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନକୁ ମନେ ରଖ, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଥିବ, ମାନସିକତା ଉପରେ ମାନସିକ ସ୍ତର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ, ତାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିଥାଅ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହେବେ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ମନେ ରଖ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଦିଗ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର କେତୋଟି ଦିଗ ଦେଖିବା। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଦଳରେ ଥିବା ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଏ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ସହପାଠୀ ଦ୍ଵାରା ବି ନହେଲା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନିମୟ କରି ଅଧିକ ଭଲ ଶିଖିବାକୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯୋଉଟା ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏ କୁ ଯାହା ଜଣା ବି କୁ ନାହିଁ, ବି କୁ ଯାହା ଜଣା ଏ କୁ ନାହିଁ, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଦଳଗତ ଓ ସହଭାଗୀ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ କି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦଳଗତ କରିବାର ଅଛି,
सहभागी शिक्षण उपर अधिक गुरुत्व देवा आवश्यक। तो जहाँ जहाँ मु की पॉइंट कहली एई की पॉइंट गुड़ाक निहाती भाव मन रखिथिबो। क्वेश्चन आसिले एई की पॉइंट को ही तामाने सबले पॉजिटिव जिंस रहबो, ग्रुपिज्म रहबो, हिंसावादर एटी कोनोसी स्थान नाही, तू पारिबु नाही एहा कहबा मूर्खामी एहा भी मध्य स्थान नाही हला। एवं जोटा होची हमर कोन लर्नर सेंटर हेइथिबो सेटा हला, करिकुलम टा लर्नर सेंटर हेइथिबो। तो एई प्रकार शिक्षा नीति दिया जाए हला। तो ये थिला हमें लर्निंग अप्रोचेस जानले। नेक्स्ट क्लास गुडा नुआ टॉपिक आनिबा। आज पय एतिकी, थैंक यू।